Hi students, today we are discussing a question from electrochemistry related to electrolysis. I will read the question. A 5 liter 2 molar potassium dichromate solution was partially reduced to Cr3 plus electrolytically until the ratio of dichromate to Cr3 plus until the ratio of concentration of dichromate to Cr3 plus is 1 is to 3. If the efficiency is 80%, if the efficiency of the process is 80%, how much coulombs need be passed? How much coulombs need be passed? Okay, I repeat. You are passing electricity through a dichromate solution. It is 5 liter 2 molar, and you are partially reducing dichromate to Cr3 plus ion until the ratio of dichromate remaining to Cr3 plus formed is 1 is to 3. Efficiency is 80%. In that case, how much coulomb you need be passing? Okay, let's check. See, initial amount of dichromate that you get by multiplying molarity into volume. Molarity is 2 and volume is 5. 2 into 5, 10 mole. Now, how the reduction takes place? Dichromate becoming 2 CO. Every dichromate has 2 chromium ions, so it will be producing 2 chromium ion. Each chromium in dichromate is plus 6 oxidation state, and so the total positive charge of 2 chromium ion there is plus 12. They become 2 Cr3 plus means total positive charge is plus 6. So for this reduction, 6 mole of electrons are required or 6 Faradays are required. Okay. We don't know how much moles have to be reduced. So we let n moles of dichromate to be reduced. Let n moles of dichromate be reduced. Then number of moles of dichromate remaining. Therefore, number of moles of dichromate remaining will be 10 minus n. Again, number of moles of chromium formed. Since every dichromate has 2 Cr3 plus, 2n mole Cr3 plus will be formed. So now we know the solution has 10 minus n mole dichromate remaining and 2n mole chromium ion formed. In the question, it is given that their ratio is 1 by 3. Given 10 minus n by 2n is 1 by 3. You simply cross multiply and get the value of n, that is 6 mole. 6 moles of dichromate has to be reduced, 6 mole. But we know for every mole 6 Faraday or 6 mole electron is required. So for this 6 mole to be reduced, total current required will be 6 into 6, 36. 6 into 6, 36 Faraday. But the efficiency is 80% only. So you will have to pass more Faradays than the theoretical value. How to get that? 36 into 100 by 80, not 80 by 100. When you pass 100 Faraday, you get only 80 Faraday in functional. So if you want 36 Faraday, how much you have to pass? For every 80 Faraday, you have to pass 100 Faraday. In that case, for 36 Faraday, you have to multiply it with 100 by 80 and not 80 by 100. Then you get 45. So you have to pass 45 Faraday. You got that? 45 Faraday is equal to 45 Faraday into 96,500 coulomb, which gives you 4342500 coulomb. Means 3 is the answer. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: 5 ലിറ്റർ 2 മോളാർ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനെ പാർഷ്യലായിട്ട് ക്രോമിയം അയോൺ ആക്കി മാറ്റണം, Cr3+ ആക്കി മാറ്റണം. ഓരോ ഡൈക്രോമേറ്റ് മോളിക്കൂളും 2 Cr3+ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, Cr2O7 2- 2 Cr3+ ആയി മാറുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഓരോ ക്രോമിയത്തിന്റെ റിയാക്ടൻ സൈഡിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +6 ആണ്. അങ്ങനത്തെ 2 എണ്ണം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്രോമിയത്തിന്റെ ചാർജ് +12 ആണ്. അത് 2 Cr3+ ആയി മാറുക പറഞ്ഞാൽ +6 ആയി മാറുകയാണ്. +12 +6 ആയി മാറും. അപ്പൊ 6 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം.
അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ 6 ഫാരഡേസ് പാസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇനീഷ്യലായിട്ട് എത്ര മോൾ ഡൈക്രോമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇനീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡൈക്രോമേറ്റിന് മോൾസ് കണ്ടാൽ മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം 2 മോളാർ 5 ലിറ്റർ 10 മോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡൈക്രോമേറ്റ് ഈസ് ടു ക്രോമിയം അയോൺ റേഷ്യോ 1:3 ആയിരിക്കണം. 1:3 ആയിരിക്കണം. പോരാത്തതിന് പാസ് ചെയ്ത വൈദ്യുതിയുടെ 80% ഉപയോഗിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എഫിഷ്യൻസി 80% ആണ്. ഈ കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈക്രോമേറ്റ് M into V 2 into 5 10 mole. The reduction process Cr2O7 2 minus giving 2 Cr3 plus. ഇവിടെ ആകെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ചാർജ് +12, ഇവിടെ ആകെ +6. അപ്പോൾ 6 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം, അഥവാ 6 ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ n മോൾ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. n മോൾ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ let n മോൾ ഡൈക്രോമേറ്റ് ബി റെഡ്യൂസ്. Then therefore number of moles of dichromate remaining 10 minus n. Okay. Number of moles of chromium formed ഓരോ ഡൈക്രോമേറ്റിലും 2 ക്രോമിയം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n ഡൈക്രോമേറ്റിന് 2n ക്രോമിയം കിട്ടും, ക്രോമിയം അയോൺ കിട്ടും. ദെൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡൈക്രോമേറ്റ് ഈസ് ടു ക്രോമിയം റേഷ്യോ 1:3 ആയിട്ട് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ 10 minus n by 2n 1/3. 10 minus n by 2n 1/3. അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ n നമുക്ക് 6 മോളിന് കിട്ടും. അതായത് 6 മോൾ ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ മോളിനും 6 ഫാരഡേ വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ വേണ്ട കറണ്ട് 6 × 6 36 36 ഫാരഡേ വേണം. പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസി 80% ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചതിന് അത് ഐഡിയലാണല്ലോ 36. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്താലേ 36 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നോട്ട് വിത്ത് എഫിഷ്യൻസി, ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി. കാരണം എന്താ, ഓരോ 80 ഫാരഡേ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ 100 ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്യണം. അതാണ് എഫിഷ്യൻസി 80% എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. 80 കിട്ടാൻ 100 പാസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 36 കിട്ടാൻ എത്ര പാസ് ചെയ്യണം? അതിനേക്കാൾ കൂടിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. 36 × 100/80 45 ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. 45 ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 × 96,500 കുളൂമ്പാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം കിട്ടും. 4342500 കുളൂമ്പ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം 3 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.